Hi students, sorry for disconnecting because of network issues. There was a disconnected. So now just will continue. So sorry for that, for inconvenience. So we discussed question number 3. Students, total 2 videos will be uploaded for this question paper because of disconnection. So this we have already discussed. Let's discuss the 4th question. Mr. Pawan finished his work in 200 hours as against 300 hours allowed. His hourly rate is 2. Calculate his earnings under Halsey plan. So for this also you should know the formula of Halsey plan. If you don't know the Halsey plan formula, then it's very difficult to solve the question paper. Okay. So here in Halsey plan you should calculate the time saved. You should calculate the time saved. So then only you can solve question paper. Okay. So now time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 300 hours, but he has finished in 200 hours. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, time saved ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. 300 minus 200 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 is the time saved. Then applying the formula and getting the answer. Applying the formula and getting the answer. Okay. Okay, it's live. Live. One minute, students. Checking whether ನಂಗೆ ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ one minute, students. ठीक है. Okay. So here we are calculated time taken 200 hours and standard time allowed is 300 hours. So therefore time saved equal to standard time minus time taken. That is 300 minus 200. 100 hours is the time saved. So according to Halsey plan, the earning formula is time taken into time rate plus 1 by 2 plus 1 by 2 into time saved into time rate. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ he saved the time, then you have to give a bonus to him. So half of the earning will be the bonus. So ನೋಡಿ, 200 into 2, that is 400. Half 100 into 2. So time saved ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರ, 100 ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಅದರದ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay. So 1 by 2 into 100 into 2, that is 100. So total 500 rupees is the earning of Mr. Pawan according to Halsey plan. So Halsey plan nalli ee formula is very very important. Then you should know the standard time, then how much time he is actually worked. So 300 hours kottidru, but he has finished his job in 200 hours. So there is a time saved of 100 hours. So this is the 4th question. Next, calculate labor hour rate, labor cost rate and machine hour rate from the following. So many students are requesting to do the sessions on unit 4 also overhead. So that I will do.
Only thing, time shortage, because myself have many preparations of my exams also. So we will try that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ₹40,000. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ? ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರು, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ನಂತರ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಮಷಿನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 100 ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಂತರ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನೈತಿ, ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ₹40,000. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 800 ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 800 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ₹1,60,000. ದೆನ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 500 ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, 40,000 ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹50 ಪರ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 100% ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,60,000 ಇಂಟು 100, 25% ಈಸ್ ದ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,60,000 ಇಂಟು 25% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹40,000 ಈಸ್ ದ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ 500. ಅಂದ್ರೆ 500 ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 40,000 divided by 500 into 80 per hour. 80 per hour. So anybody can message me in WhatsApp whether I am in live in YouTube channel. Please, anybody, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೈವ್, if anybody watching on live, please students,
Yes, it's live. Okay, thank you, students. So now let's discuss prepare a reconciliation statement from the following. So this is very very important chapter. So reconciliation statement ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ reconciliation statement ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ now company is preparing two types of profit and loss accounts, one according to financial statement, one according to cost statement. ಸೊ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈವ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು 1,000 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 1,300, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,500, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,500. So students, already in Baligar sir book you will have a format for this also. So if you by hearting or if you know the format, then immediately you can solve it. Only thing the concept you should know. So ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 8,800 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನಾಗ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು 8,800 ರೂಪೀಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗೈತಿ,
ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 22,500. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ 15 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2021. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಮೇನ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಡು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟು, ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ, P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ರೀಕನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವೇ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಕನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 18,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2021. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಸದ್ಯ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ 80,000. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1/4/2020 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 80,000. ಆ 80,000 rupees ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ 9,50,000. Then carriage inverse. Carriage inverse is related to purchase of raw materials. So that's why that's also treated as a direct cost to the material. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1 lakh. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 9,55,000 ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು 3,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜरूरತ್ತೇನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 13,05,000. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗು ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಓಪನಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು 13,05,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 60,000 ಐತಿ. ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,20,000 ಐತಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 14,500. ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 19,000. ಟೋಟಲ್ 2,13,500 is the factory overhead. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 15,000 18,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 20,000 ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಂತರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನರಿ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 86,000, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 65,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 16,79,500. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗು ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 12,000. ಸೊ 16,91,500 ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 30,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 16,61,500. ಸೊ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 18,500 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 16,80,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 16,80,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90, 18,667 ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18,6667. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ನೀವು 16,80,000, 16,80,000. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 10% ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಅವ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾನ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. 16,80,000 ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10%, 1,68,000 is the profit, plus total 18,48,000 is the sales. Total 18,48,000 is the sales. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 16,80,000 ಐತಿ, ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಈ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 1,68,000 is the profit. then ನಾವು ಎರಡು 16,80,000 plus 1,68,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 18,48,000 rupees is the answer. So students don't get confused. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 16,80,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,68,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 18,48,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so if you have any doubt also you can ask me in my WhatsApp, or you can ask in my YouTube comments also you can do. So I hope you will understand this concept, because I repeatedly 2 times 3 times I answered for this mistake. So don't do mistakes, this type of mistakes in your exam also. Be careful. In ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಟ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, 10/90. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 10/100 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ 8th ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 23 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಿಪೋವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಿಪೋ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಸರಳ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ದು ಯೂನಿಟ್ 2ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಷನ್ ವೈಸ್ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲಿಪೋ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ನಾವು 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ವರೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು, ರಿಸಿಪ್ಟು, ಇಶ್ಯೂಸು, ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ದು ಏನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1/1/2020 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಟ್ ₹3.50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/1/2020 ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ 200 ಇಂಟು ₹3.50 ₹700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ 1-3 ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಇದೆ, ನಂತರ 13 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 15 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 22 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 25 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೇಟನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3/1/20 ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಟ್ ₹4 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. 300 ಇಂಟು 4 1200 ಬಂತು. ಸೊ 300 ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕು 200 ಮತ್ತು 300. ಸೊ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ,
ಥರ್ಡ್ಗೆ ಈ 200 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಈ 300 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1/1/2020ಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಂತರ 3/1/20ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈ 200 ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನಂತರ 300 ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 200 ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಥರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 200 ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ 5/1 issues 400 units, issues 400 units. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 200 ಇದಾವೆ, 300 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೇಳತ್ರಿ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 2 ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು 5/1/2020 ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲೇನು 3 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ರೂಪೀಸ್ 75 ಪೈಸಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 200 ನಾವೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಪೋ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ನಂತರ ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಈ 300ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ರೂಪೀಸ್ 75 ಪೈಸಾ. ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 200 ಇದರಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ನಂತರ 100 ಉಳಿತು, 400 rupees ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ 5th. ನಂತರ 5th ಆದಮೇಲೆ 13th ಪರ್ಚೇಸಸ್ 900 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಪೀಸ್ 430 ಪೈಸಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 900 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ 3870. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 100 ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 900 ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ 100 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 100 ನಾವು 13ಗೆ ಮತ್ತೆ 100 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ 900 ಬರೀಬೇಕು. ಇವರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈ 13/1/2020ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ನಂತರ ಈ 900 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 13ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 ಮತ್ತು 900 ಇತ್ತು. ನಂತರ 15/1/2020ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಶ್ಯೂಸ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 4 ರೂಪೀಸು ಮತ್ತು 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 15/1/2020 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ 2 ರೇಟ್ ಅದಾವು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ರೂಪೀಸ್ 15 ಪೈಸಾ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 15/1/2020. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವ್ರಿ ನಾವು, 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 4 ರೂಪೀಸ್ 15 ಪೈಸಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 600 ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈ 100 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ 4 ರೂಪೀಸ್ 15 ಪೈಸಾ. ನಂತರ 900 ಒಳಗಿಂದ 500 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಂತರ ಉಳಿತೆಷ್ಟು 400 ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತು, ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 400 ಇಂಟು 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ 1720 ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ 15/1/2020. ಸೊ 22/1/2020 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 400 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಇವರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 22ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ನಂತರ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಪೀಸ್ 3 ರೂಪೀಸ್ 80 ಪೈಸಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಈ 400 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ 600 ಅಂದರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ಈ 400 ಇತ್ತು, ನಂತರ ಈ 600 ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 400 600 ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ 25/1/2020 ನಾವು ಇಶ್ಯೂಡ್ 800 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ 800 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 4 ರೂಪೀಸ್ 30 ಪೈಸಾ ಮತ್ತು 3 ರೂಪೀಸ್ 80 ಪೈಸಾ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 ರೂಪೀಸ್ 80 ಪೈಸಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ರೂಪೀಸ್ 0 ಪೈಸಾ. ಸೊ ಈ ನಾವು ಏನು 800 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈ 400 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಇದರಂತ 400 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200. ರೇಟ್ ಏನಿದೆ 3 ರೂಪೀಸ್ 80 ಪೈಸಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 760. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ 3 ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ
ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ್ ರೇಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದರಂದ್ರೆ 400 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಆ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ₹4.05 ಐತಿ. ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ₹3.80 ಆದಂಗೆ ಉಳಿದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ 600 ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. 5/1/2020ಗೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 4 + ₹4.30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನೇನಿತ್ತು, ಅವಾಗ 4 + ₹4.30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ನೀವು ₹4.15 ತಂದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 800 ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ₹4.30 + ₹3.80. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 200 ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 5/1/2020ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 400 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ₹3.08 ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಬಂತು? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ₹3.80 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? That is the very important. That purpose you should make a working notes. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, 5/1/2020ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 700 + 1200 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1900. ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 500 ಐತಿ. 200 + 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹3.80 ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ? ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 700 and 1200 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಬರೆದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. 5/1/2020ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3/1ಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗು, ಈ 200 ಇತ್ತು, ಈ 300 ಇತ್ತು. ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 700 + 1200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ₹3.80 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 31ಗೆ ನೀವು ಇದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 500 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 400 ಹೋಯ್ತು, 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1900 ಆಗಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಈ 400 ₹3.80 ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1520 ಹೋತು. 1520 ಹೋತು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ 1520 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 380 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇದಾಂತ ಅಜ್ಜಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಪ್ಪಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದೀನಿ.
ಸೊ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಸೊ 1900 ಮೈನಸ್ 1520 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 380 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಂತರ 13/1/2020 ನಾವು ಅಗೇನ್ 900 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ 15/1/2020 ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 15/1/2020ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೊ ಇವರು ರಾಂಗ್ ಬರೋದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 15/1ಗೆ 380 ಪ್ಲಸ್ 3870, 380 ಪ್ಲಸ್ 3870 ಟೋಟಲ್ 4250 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1000 ಐತಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ₹4.25. ಸೊ 600 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ₹4.25 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಟು 600, ಟೋಟಲ್ 2550. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ 600 ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 400 ಉಳಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 380 ಪ್ಲಸ್ 3870 ಮೈನಸ್ 2550, 1700 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ 22ಗೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ 600 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ 400 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಇವರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ 400 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಈ 600 ಅಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆ 2 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ 25ಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 800 ನೋಡ್ರಿ, 1700 ಪ್ಲಸ್ 2280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಗೇನ್ 1000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹3.98 ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು 5th ಡೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, 15th ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, 25th ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ₹3.98 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 800 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3184 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ರೀ, 1700 ಪ್ಲಸ್ 2280 ಮೈನಸ್ 3184. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 796 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 200 ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಂತರ ಈ 300 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 900 ಬರುವಾಗ ಈ 100 ಮತ್ತು 900 ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೋ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ. ಸೊ ಇವರು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಡೇಟಿಗೆ 100 ಇತ್ತು, ಆದರೆ 13th ನಿಮ್ಮದು 100 ಜೊತೆ ಮತ್ತು 900 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ಆಸ್ ಪರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು 8ನೇ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compute the earnings of Ramya and Rasmi under Taylor's differential fees rate system from the following. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೀಸ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಈಸ್ 24, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 30 seconds. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸ್ 80% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 80% ಕೊಡ್ರಿ. 120% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಆಟ್ ಆರ್ ಅಬೋವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಡೇ ಆಫ್ 8 hours ಇಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ರಮ್ಯಾ 800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಶ್ಮಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಲರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 8 hours ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ 80% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅಬೋವ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 120% ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ ನಾವು,
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ ಅವರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸು ಟೋಟಲ್ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಪರ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ ಅವರ್ 120 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 120 ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 960 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 8 ಅವರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ ಅವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 8 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 960 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 960 ಇದ್ದಾಗ 800 ಮಾಡಿದವರು ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಾರ. ಆಮೇಲೆ 1000 ಮಾಡಿದವರು ಅಬೋವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಾರ. ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಪರ್ ಅವರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 24 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ ಅವರ್ 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು 120 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹0.2 ಈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಲರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಪೈಸಾ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ 0.2. Then differential piece rates are low piece rate 80% of 0.2, 0.16 ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಂತರ ಹೈ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ 120% of 0.2 that is 0.24. Calculation of earnings equal to number of units produced into differential piece rate. ರಮ್ಯ 800 ಮಾಡಿದಾರ, ಇವರು 80% ತಗೋತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ. ಅದನ್ನ 0.16 128 ರೂಪೀಸ್. ನಂತರ ರಶ್ಮಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವರಿಗೆ 120% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಸೊ 1000 ಇಂಟು 0.24 ದಟ್ ಇಸ್ 240. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ 0.2, 800 ಇಂಟು 0.2 160. ನಂತರ ರಶ್ಮಿಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 1000 ಇಂಟು 0.2 ದಟ್ ಇಸ್ 200. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ಸ್ ಅವರು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ನಂತರ 8 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ನಂತರ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3 ಸೆಷನ್ ವೈಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2015ರಿಂದ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು. ಓನ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 10th ಕ್ವಶನ್, ಅಮೃತ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Amrita Company Limited has 3 production departments A, B and C and 2 service department D and E. ಈ D and E ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಇವರು ABC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5000, ಜನರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 600, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1500, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ
ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂನಿಟ್ 4ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್. ರೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ 2000, 2500, 3000, 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟುದು ಸೇರಿ ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎದವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು, 2000ಗೆ ಎಷ್ಟು, 2500ದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 3000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಡಿದವ್ರಿಗೆ 2000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಈ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. ನಂತರ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 600, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 1500 ಇದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ನಂತರ HP ಆಫ್ ಮಷಿನ್, ಈ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು HP ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ನಂತರ the expenses of service departments D and E are allocated as follows. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಂತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು this percentage. Using the above information, apportion the service departments overheads to production departments following repeated distribution method. Okay, ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ. ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್, ನಂತರ ಟೋಟಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ABCDE. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸು, ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4:5, 6, 4:1 ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 2000, 2500, 3000, 2500 ಐತಿ. ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು. ಸೊ 5 1 5 4 5 6 5 5 5 4 ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. 4:5 6:4:1. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2000 ಪ್ಲಸ್ 2500 ಪ್ಲಸ್ 3000 ಪ್ಲಸ್ 2000 ಪ್ಲಸ್ 500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 10,000 ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ 10,000ಗೆ 5,000 ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಇಂಟು ನೀವು 2000 ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1000 rupees. ಅಷ್ಟ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 2000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ, 2500 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 3000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 2000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 500 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು, ಈ 2 0 ಹೋತು. ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ, 20, 25, 30, 25. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. 5 1 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಂತರ 5 4 4 ಬಂತು, 5 6 6 ಬಂತು, 5 5 5 ಬಂತು, 5 4 4 ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4:5:6:4:1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 10 15 20 10. ಸೊ 5 ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, 5 2s 10 2, 5 4s 4, 5 3s ದೆನ್ 5 2s ಇದೇ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 2:3:4:2:1. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 600 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಹೋತು, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಹೋತು, ಇಲ್ಲಿ 2 0, ಇಲ್ಲಿ 2 0, ಇಲ್ಲಿ 2 0.
ಸೊ 5 ಒಂದ್ಲೆ 5 ಮೂರ್ಲೆ 5 ಆರ್ಲೆ 5 ನಾಲ್ಕಲೆ 5 ಆರ್ಲೆ ನೋಡ್ರಿ 6:4:6:3:1. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 1500 ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಪವರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ 6:3:5:1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ ರೀ? 60 30 50 10. ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. ಈ 0 ಹೋತು 1 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತು, ಈ 0 ಹೋತು ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹೋತು 3 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹೋತು 6 ಉಳಿತು. 6:3:5:1 ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿವಿಲ್ಲಿ 6:3:5:1. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು 1500 ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ 6 + 3 + 5 + 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 15 ಇವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟು 6. 600 ಇಸ್ ದ ಎ, ಅಂದ್ರೆ ಏದ 15ನಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಏಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎ 1500 ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ದಟ್ ಈಸ್ 600. ಅದೇ ರೀತಿ 1500 into 3 divided by 15 that is 300. ನಂತರ 1500 into 5 divided by 15 that is 500. then 1500 into 1 divided by 15 that is 100. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 60,000 80,000 1 lakh 5,000 5,000 ಇದೆ. ಈ 3 ಪೂಜೆ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೂಜೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೂಜೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಸೊ 12:16:20:1:1. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ 10,000 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 6:4 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಏನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಎಗೆ 20% ಹಾಕ್ರಿ, ಬಿಗೆ 30% ಹಾಕ್ರಿ, ಸಿಗೆ 40% ಹಾಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಗೆ 10% ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು 40% 20% 30% 10% ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಇದನ್ನು 20:30:40:10 ಅಂತೇಳಿ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3125 ಐತಿ. ಆ 3125ನ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ 3125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 20. ಸೊ 625 ಇಸ್ ದ ಏಸ್ ಪಾರ್ಟು. ಆಮೇಲೆ 30% 938. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3125 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 625. ಅದೇ ರೀತಿ 3125 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 937. ಅದೇ ರೀತಿ 3125 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1250. ಅದೇ ರೀತಿ 10% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 312. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲು 1075 ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 313 ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1387 ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1388 ಬಂತು. ಸೊ ಈ 1388 ಅಗೇನ್ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇವು 4ಗೂ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 40:20:30:10 ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1387 ಇಂಟು ನೀವು 40% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1387 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 554 ಅಥವಾ 5 ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿನೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 138 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು 0 ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 1 ರೂಪಿ 2 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 139 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 13 ರೂಪೀಸ್ 9 ಪೈಸಾ ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 13 ರೂಪೀಸ್ 9 ಪೈಸಾ ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು 1 ರೂಪೀಸ್ 39 ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚು ಜರುವತ್ತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಈ ABC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ABCದು 8673 8460 11375. ಸೊ ಇದು ಈ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1.39 ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಂಚಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ and today's session last question. So students, if you have any doubts, you please contact me in my WhatsApp number. And many students are requesting to solve the income tax and financial management, but students, I am not teaching that subjects. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ 1700. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ 11200. ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 12500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 8000. Absolutions loss charged in financial books 5700. Income tax provided in financial books 40300. Bank interest credited in financial book 750. Stores adjustment credited in financial book 475. Depreciation of stock charged in financial book 6750. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಂತೇಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೇನಾಗಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವಿ. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು 5000 ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಗರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 5000 ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ, 3120 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ
ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 3120 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಸೊ 1700 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ 11,200, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,500. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ರೀ, 12,500. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, 11,200. ಸೊ 1,300 ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು 1,300 ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು 5,700 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು 5,700 ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೀ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ 40,300. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ 475 ರೂಪೀಸ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು 6750 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಫಿಗರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಡು ಪ್ಲಸ್ಸು ಆ್ಯಡು ಪ್ಲಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ನು ಈಸಿ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಮೆಥಮೆಟಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. 27ರ ನಂತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಟುಮಾರೋ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ CMA ಫೈನಲ್. ಸೊ CMA ಫೈನಲಲ್ಲಿ ನಾನು CMA ಫೈನಲ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟುಮಾರೋ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ PPT is ready. Okay students, thank you. Good night. All the best for your exams. We'll meet. Okay, bye. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅವ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು 1 ಅವರ್